बच्चों, हम सब जानते हैं कि समय बहुत ही कीमती है। जो समय बीत जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। कवि ने इस कविता में इस भाव से को दर्शाया है। वे कहते हैं कि समय बीत जाने पर फिर वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय होने पर उसका सही इस्तेमाल नहीं करता वह जीवन भर पछताता रहता है। धन, स्वास्थ्य और विद्या फिर से प्राप्त हो जाते हैं, पर समय नहीं, इसे व्यर्थ ना कहो। अच्छा, तो छात्रों, आज हम समय बहुत ही मूल्यवान है ಪದ್ಯ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. अच्छा, समय बहुत ही मूल्यवान है। चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता, जिसने इस ना माना उसको इसके भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ ना उसके आया, जो हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना, धन को जाता श्रम कर से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता, विद्या को जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन को जाने से मिलती नहीं समय की ताती, जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत कौन, रहती थी बापों की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक कटकाती, बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ ना जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ, गांठ बांधलो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख डोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। इस कविता के कवि हरिकृष्ण देवसरे। अच्छा, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. चल गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता, जिसने इस ना माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ ना उसके आया, हो जाता है ये घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना, धन को जाता श्रम कर से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता, विद्या को जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन को जाने से मिलती नहीं समय की ताती, जीवन भर भटको छानो दुनियों का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना, रहती थी बापों की कटी में हरदम घड़ी लटकाती, उन्हें एक क्षण की बर्बाद थी अत्यधिक कटकाती, बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल भी लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ, घंटा बांधा लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख डोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। इस कविता के कवि हरिकृष्ण देवसरे। अच्छा, चल गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता, जिसने इसना माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ ना उसके आया, हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना।
ಕವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂದರೆ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಚಲ್ಗಯ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲಲ್ವಾ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಬಿನೈ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಸಮಯ ಏನು ವಾಪಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಸಮಯಕ್ಕೋ ಕೋನೆವಾಲ, ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೋತವರಾಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಮಲಮಲ್ ಪಚಿತ, ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಎಷ್ಟೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಮಗದು ವಾಪಸ್ಸು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಜಿಸ್ನೆ ಇಸ್ನ ಮಾನ ಉಸ್ಕೋ ಇಸ್ಕೆ ಬೀಟುಕುರಾಯ, ಮನುಷ್ಯ ಏನು ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಂತೀನಿ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಅನ್ಕೊತೀವಿ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀವಿ, ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲಾಖ ಎತ್ತ ಕರ್ನೆ ಪರ್ ಆತ್ನ ಉಸ್ಕೆ ಹಾಯ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಸಮಯ ನಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಸ್ಕೆ ಹಾಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಏಕ್ ಗಡಿ ಕೆ ಲಿಯೇ ಜನ್ಮ ಭರ್ ರೋನಾ, ಏಕ್ ಜಾತಾ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಈಗಂತಲ್ಲ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಳಿಂದನೂ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಾಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹತ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು ಆಗಿದ್ವಿ ನಾವೀಗಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹುಟ್ಟು, ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಯ ತನಗೆ ತಾನೇ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಯ ಬಹುತ್ ಹಿ ಮೂಲ್ಯವಾನ್ ಹೈ, ಸಮಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು, ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು. ವ್ಯರ್ಥ ಕವಿ ಮತ್ತು ಕೋನ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ದೇವಸಾವರವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ ಕೋ ಜಾತ ಶ್ರಮ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಫಿರ್ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾತ, ಧನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಣನೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರಮ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಬಿಗಡ್ ಜಾನೆ ಪರ್ ಉಪಚಾರೋನ್ ಸೆ ಹೈ ಬನ್ ಜಾತ, ಸ್ವಸ್ಥ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರೀ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಬಿಗಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥವಾದಂತಹ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಳಾಗಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ, ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಉಪಚಾರನ್ಸೆ ಬಂಜಾತ ತನ್ನ ದುಡ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರೇ ಏನಕ್ಕೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯೆ ಕೋ ಜಾತಿ ಫಿರ್ ಭಿ ಪಡ್ನೆ ಸೆ ಅಜಾತಿ, ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ಪಾಠ ಕಲಿತೀವಲ್ವ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ.